Kalın kitaplar, 5-600 bitlik, 1000 bitlik romanlar kerakmi? Bugungi o'quvchi, tatar o'quvchisi ularni o'qiymi? Ko'pdan tugul bir intervyuda men kerakmi, hurmatli yozuvchilar, romanlaringizni biroz yozmitirsiz, ilkilarini o'qiyik. Bularni hozir qalin tomlarni da taratib bo'lmay, sotilmaydi ular deb aytgan edim. Albatta, yozuvchilarning qaybirlari burchilgandir, ranjigandir hatta. Lakin bu tema bor. Hem anlatayım ki, anlatam. Elbette roman, tiren epohını ko'rsatgan zo'r polotno bo'lsa, ya'ni zamana talab etadi. Şu zamanning qahramonlarin, tüp qarshilig'in, hem tarixda qolaturgan haqiqatdan shog'ildiradigan asarlar. Elbette gazetda, jurnalda, televideniyada ular ko'rasi keladi. Çünkü şunday eserlerden spektakller, filmler tuğa. Mesela Galimcan İbrahimov'ның eseri Fakhrini o'tirib tashladılar deb başlana ol. Hem biz ana mektepte de okuganbız, 50'de qabatlab o'qiysi kelar. Çünkü şul şirning resmi qala. Hozirgi şirda nindi resimler barsın. Bigrakda hozir ma'lumot choralari ko'payganda, ekranlar, internetlar, televizorlar, radio topshiruvlar ko'payganda qaysilari qolasın deb o'qiymiz. Ya'ni Mine şu gazetelerini alganda men bizning şirning resmi, qahramonligi, aşısı, qarshiligi bormi deb qarayım. Hem elbette eng birinchi shiratda ishlikli maqolalar ko'ram. Vatanım Tatarstan, qalin sonda so'nggi ikmak yo'li jiddiy aybir hukumatda yaratar ikmak o'stiruv turunda zo'r maqola bor, hem birangi azirlar turunda bor bunda. Hem san'at turunda Elvira Razali bilan intervyuda bor. Yani bunda işlikli makaleler elbette roman tugul. Hem bulurga da teyiş tugul. Çünkü bu ma'lumot choralisi deb atala. Hem hozirgi kunning resimleri belki o anı internette de ko'rib bo'la. 2 abzaslik informatsiyada da ko'rib bo'la. 2 minutlik rolikda da ko'rib bo'la. Lakin bu roman tugul, epoha tugul, epohaning bir shotqisi g'ina. Shulay yo'q, masalan, o'zimiz yosh qori turgan madaniy jumg'ada, Busanda Fenisya Rullin bilen angama onun turunda yazma var. Tataristonda Pugachov Yahu degan yazma var. Shahri Qozon 30 yıllık suverenitet bilen birga tug'an shahar gazeti. Eliga kadar Qozon shahrida yashovchilar, shaharda yashovchilar o'zlarining gazetlarini kutalarmikan, kerakmikan ulug'larga. Chunki hamon da Shahri Qozon avulda taba o'zini o'quvchisin, ko'proq o'quvchisin, ham anda avul turmushi turunda yaxshi deb yozala. Hem ul Vatanım Tatarstan'ın bir filialı bulup da kite. Amin sağınam Qozon şehrindeki haller, bugünkü mektep, bugünkü kommunal xo'jalikda da nindedir namus işleri var mikan, qahramonlar var mikan deb izleyim. Mene şunday zo'r eserler izlep biz Qozonutların oşağız. Avgust ayında elbette zo'r eserler de var. Fuat Sadriyev'nin Soyrar Şaq degan romanı, ul romanlar yazıp To'qay bo'lagini olgan kishi. Yaxşı yazışı. Lakin bu yolu bu romanını okup ulgurmadim hali. Onun için bir adına yoki bir ay vaqt bo'lirga kişilerin ihtibar bilan o'qirga kerak. Hem bu belletristika men bir qarshiligimda yo'q. Lakin meni de eng birinchi sharoitda o'qirga majbur etib bo'lmay, agarda bugungi yangilik, bugungi nindidir ene bilan laktirib olu, nindidir shag'u, nindidir daru ham nindidir ag'u bo'lmasa. Marat Karbirovning she'rlari talantlı şiirler, eybat yigit hem o'zining yubileyine, şunday o'zining şiiri plankasini ko'rsatadi. Firuza Jamoliddinova da roman yazgan qushlar uya qurgan yerda Firuza xonimning romanini o'qib ulgurmadim. Chunki bu belletristika deb aytganda, ona da vaqt kerak, balki so'ngroq, shunga ko'ra vaqtni topib o'qirmizda. Mana Aygiz Boymuhammadovning boshqirt yozuvchisining hikoyasini o'qidim. Chunki u hikoya. Hem bir neçe bit içinde ol kızıklı bir situasiya turunda yaza, o'zining yetakchisine o'tirib komandirovka qaytgan vaqtda xotinni olib qaytarga tilaymandaga personaj. Lakin xotinning to'rasi o'tirtmay. Ayollari o'ngmay ham shul xotinning atiyanilarida hunarga kiraylar, ham shunday kazus kelib chiqa, o'ng'aysiz chaq. Shunday turmushdan detal, agarda shu syujet tatar tili yoki boshqa tili yoki milli o'zanga belagan turmushdan shunday syujet bo'lsa, men ana shunda o'q roman deb atar edim. Halbuki 5, 10, 15 bitkagina siysa da
Türkiye'de yaşaучы Айзирәк Гәрәева Акчураның «Гәҗизлек» дигән хикәясе дә роман булырга лаеклы, чөнки аның тарихы бар. Төркиядәге татар авылы, анда булган хәлләр, ул хәтерлибез инде Мәхмүд Галәйнең романы шунда хәтерләткән әсәр. Менә шундый әсәрләр Туфан Миннуллинны искә алу, аның турындагы Минтимер Шәймиев белән әңгәмә, Туфан Миннуллинның әнисе турында истәлекләре һәм башка яхшы әсәрләр бар әлбәттә. Ләкин бүгенге безнең сөйләшүебез Рүзәл Мөхәммәтшинның «Мөхтәрият» дигән шигырьләр циклы турында сөйлисе килә. Мин аны менә роман яки шырның бер рәсеме һәм күңелдәге иң авырткан һәм иң сызланган һәм ниндидер өметкә һәм үкенүгә китерә торган әсәр дип атыйм. Бу «Мөхтәрият» дигән шигырьләр циклы әлбәттә поэма дип тә әйтергә мөмкин. Ул шаккатыра нәрсәсе белән? Беренчедән, темперамент белән. Булат Ибраһим дигән шагыйрь бар, яшь шагыйрь, һәм шушы Рүзәл Мөхәммәтшин. Алар милләт һәм республика Татарстан турында шундый ачынып, шундый хис язалар. Заманында Рауил Фәйзуллин шигърияткә кергәндә шаккатыра торган әсәрләр яза иде. Менә шушы ике егеттә шундый әсәрләр язалар. Менә шушы «Мөхтәрият» дигән әсәргә игътибар итик әле. Менә монда яңалык бар. Моңа кадәр әйтелмәгән форма күрсәтелмәгән һәм моңа кадәр әйтелмәгән фикер бар. Димәк, моңа инде мин вакытымны бүлеп, киләсе атнага, киләсе айга, киләсе елга калдырмыйча бүген үк укып чыгарга мәҗбүрмен һәм хәтта бер тапкыр укыганнан соң тагы кабат-кабатта укырга тиеш буламын. «Мөхтәрият» бу республика турында. 100 ел элек Татарстан төзелгән. Без аны бәйрәм итәбез. Завод-фабрикалар турында сөйлибез. Ләкин аның нигезе нәрсәдән башланган соң? Беләбез, 20-нче елда республика төзелгән, аның җитәкчеләре куелган, Совнарком җитәкчесе итеп Сәгыйб Гәрәй Сәйдгалиев куелган. Һәм шул турыда монда языла да инде ул. Минем кеше ватаным дип әйтә. Ни өчен кеше ватаным дип әйтә Рүзәл Мөхәммәтшин, аның персонажы. Чөнки Татарстан ул бүйек зур ил булган. Хәтта Казан губерниясе дә аннан зуррак булган. Беренче төзелгән Татарстан яки Татар-Башкорт Республикасы Идел-Урал штаты, алар Идел белән Урал өчен нәсыйган зур территория булган. Шуңа күрә хәзерге Татарстанны ул кеше Татарстан дип әйткән, кеше ватаным дип әйткән һәм Сәйдгалиевның поезд кузгалыр алдыннан хушлашуы дигән баш исем белән беренче бүлек башлап җибәрә ул. Аңа эпиграф куя. Мирсәет Солтангалиев Сәйдгалиев турында бик килешеп бетмәгән яки аумакайлык, тотрыксызлык, умырткасызлык күрсәтте дип әйткән. Солтангалиев зур кеше. Ни өчен ул хөкем иткән шулай итеп? Һәм Кашаф Мөхтәрев тә аның хөкүмәтендә лаеклы кешеләр түгел дип әйткән. Шунда ки, беләбезме, белмибезме, 20-нче елда республика төзелгәч, хөкүмәт башлыгына Сәйдгалиев куелгач, ачлык булган киләсе елда. Шул ачлык булган вакытта бөтен икмәкне җыештырып алып киткәннәр продразверстка итеп. Ягъни беренче елда ук бу хөкүмәт банкротка чыккан. Ягъни эшне барып чыкмаган, халык ачтан үлә башлаган. Һәм беренче елдан соң Сәгыйб Гәрәй Сәйдгалиевны эшеннән алып Кырымга җибәргәннәр, шулай ук Совнаркомга. Ягъни рәхәт күрсәтмәгән, үзе дә рәхәт күрмәгән Сәйдгалиевның тарихка исеме калды, чөнки беренче хөкүмәт башлыгы. Ләкин менә шул Сәйдгалиев исеменнән яза Рүзәл Мөхәммәтшин. Миңа изге бурыч куйды фирка партиясында. Ныгытырга кирәк Октябрьнең данын. Икмәк кирәк диде, икмәк кирәк, бик күп кирәк һәм мин таптым аны. Һаман сугыш бара, дошман яный. Һәм инкыйлаб утысрый мәгъдән шундый чакта шомландырсын имеш татар авыллары авыр хәлдә. Дөнья үте белән тыйган чакта тынычлыкта нинди давыл барын ыңгырашу сискәндерсен имеш. Ачтан үлә татар авыллары. Әлбәттә, Сәйдгалиев исеменнән язылган бу әсәр хакыйкатькә туры килми. Чөнки Сәйдгалиев әгәр дә ул ачтан үлә татар авыллары дип чыннан да уйласа, кичерсә, ул сатмас иде, тапшырмас иде, урынын саклар өчен шушы ашка калган халыкның соңгы икмәген озатмас иде һәм ничектер шул башкача тормыш булыр иде. Ләкин аны бит атмаганнар. Аны Кырымга шундый зур туры әйтеп җибәргәннәр. Менә шундый башланган ул Татарстанның беренче елы. Икенче бүлек Юнус Валиди турында, аның исеменнән Мөхтәрев алдында исәп-хисап тотуында әйтә. Юнус Валиди, анда да эпиграф шул вакытлар турында әйтә. Анда уңнар, ул инде Солтангалиевның үзен җавапка
тарттыру, Мәскәүнең шушы республикадагы мөстәкыйль фикерле түрәләрне үзенчә әвәләве, юк итүе, җәзалауы турында сүз бара. Шулай итеп, Мохтаровка эш кагазы итеп язган Рүзәл Мөхәммәтшин Юнус Валидинең әсәрен, аның монологын шигырь итеп язган. Әлбәттә, бу монологларның һәркайсын укып бетеп булмый. Гасим Мансуровның шәхси көндәлегенә теркәлгән язмасы дип әйтелә. Алар Ураза гаете көнне партиясез кара крестьян массасына күз алдында тәгъбир дугасын каршы анти-тәгъбир җырлаганнар. Мондай эш чыннан да башкарылган булса, һичшиксез контрреволюциядән башка бернигә дә китермәячәк дип язган Шаһивали Башкиров. Менә дин турында, дингә мөнәсәбәт турында язылган бу. Әлбәттә, бу юлы да бу Гасим Мансуров иҗат итмәгән, Рүзәл Мөхәммәтшин иҗат иткән, ләкин үзенең хисләрен, үзенең аңлавын шушы шигырь белән ул биргән. Рауф Сабиров, Үзәк башкарма комитет рәисе, хәзерге Югары Совет рәисе, декреттан цитата бирә Рүзәл Мөхәммәтшин. Татар теле белән бер рәттән урыс теле дә дәүләт теленә хокукына ия. Мәзәк 20-нче, 21-нче, 22-нче елда дәүләт теленең статусы кайда ничек кулланырга тиеш турында әйтелгән һәм шул турыда көрәш барган. Рауф Сабиров булай дигән тагы үзенең чыгышында. Бусы документтан бирелгән эпиграф. Эшебезне шулай даими һәм максатчан төстә дәвам итсәк, бер елдан без барлык волосларга, кантоннарга, республиканың барлык үзәк оешмаларына татар телен урнаштырып бетерә алачакбыз дигән Рауф Сабиров үзенең чыгышында 22-нче елда. СССР төзелгәндә Мәскәүгә юллаган бер хатта 39 җитәкче: "Хәзер ачыктан-ачык без урыс аборигеннарына сезнең татарларның урыс шәһәрендә үз телегезне гамәлгә куюыгыз чиктән тыш ошамый. Артта калган мәдәниятне культивацияләүнең һәм аны ничек сакларга тырышуның хаҗәте юк" диләр дип зарланалар. Ягъни ул вакытта да булган, ул вакытта бигрәк тә булган 22-нче елда кирәкми телегез, артта калган культурагыз кирәкми дигән республика яңа басып килә. Шул вакытта язган һәм Рауф Сабиров исеменнән шагыйрь булай ди: "Безне гаепле танылса, оныклар ачуланыр. Бу республиканың теле татарча ачылмады. Бугазлап ала шул вакыт намусым, эшем яшәү, Сабиров, татар түрәсе, әйт, ирешкән бәйсезлегең нинди телдә сөйләшә?" Гариф Янбаев, аның кагазга күчерелгән халәте 22-нче ел. Мирсәет Солтангалиев булай дигән шул вакытта чыгышында: "Мирсәет Солтангалиев СССР төзелгәндә Татарстан Республикасының статусын билгеләргә теләгән, ул союздаш республика кебек үк булырга тиеш дип уйлаган һәм федераль берәмлек составында түгел, турыдан-туры керергә тиеш" дигән Мирсәет Солтангалиев 22-нче елда. "Безнеңчә милләтләрне үз улларына һәм үги улларына бүләргә ярамый" дигән. Шул вакытта ук Татарстан автономияле дигән үги ул булып таныла башлаганда ул каршы чыккан. Хәзер инде аңлыйсыз, ни өчен Мирсәет Солтангалиевны тагы бер елдан махсус партиядан чыгарып, аннан киңәшмәдә сүгеп, аннан соң 15 ел буе йөртеп, аннан соң аталар. Газаплап аталар. Шул турыда Гариф Янбаев нәрсә дигән: "Мин бу илдән бөтенләйгә өмет издем. Ишеп-ишеп яуган карга йөзне терәп, жан туралган, калтыраган килеш, яңа елга керәм. Яңа илдә элеккечә һаман бөтерелеп куна күбәләкләр, җирен танып, һәр гамәле ялган була торып, бүген генә нәрсәсенә ышанырга була." Ягъни монда яңа совет иле килгән, большевикларга ияргән татар, бу шушы коммунистлар һәм социалистлар, башка элекке эсерләр барсы да яңа илгә, яңа тормышка аяк басканнар, җаннарын бирергә әзерләр һәм бирәләр, һәм сугышта да бирәчәкләр. Бәхет вәгъдә иткән яңа елда, яңа илдә кар кертенә баткан килеш торам үксеп, нигә? Нигә мин мәңгелек төксе ил ананың ачыкланганчы мәңгелек бер үгисе? Шул вакытта ук үги итеп хис итә башлаган бу республика төзегәннәр. Бу әсәрнең ахырында, әлбәттә, Мирсәет Солтангалиевның соңгы сәламе белән бетә инде: "Кем мин бүген Гадиристан гына,
ул 15 ел утыра Солтангалиев. Жан асраган җирем менә тирә, ана карыныдай караңгылык, ана карыныдай кысан төрмә. Ахыр менә юк ялгышмагыз, исәнгрәп абайламассыз да. Гаделсезлек куйнында һәр чак инкыйлабның яңа кузы чыга. Ягъни Мирсәйет Солтангалиев 1922 елда сыстыр төзелгән вакытта, 23 елда ул әйткән, шундый гаделсез ил төзелсә бу Совет иле, ул җимереләчәк дигән. Ягъни 1991 елда таралачак Советлар Берлегенең язмышын белгән, чөнки ул гадел ил булырга тиеш. Монда чын федерация булырга тиеш. Һәм бунда милләтләрнең хукукы булырга тиеш. Менә шулай итеп, сәясәтчеләрнең документларыннан сүзләр куеп, һәм аның дәвамы итеп шигъри монологлар язган Рүзәл Мөхәммәтшин. Һәм менә бу әсәр инде бу роман гына түгел, бу бәлки берничә серияле фильмдер, бәлки сериалдыр. Ягъни мондагы эчтәлек, мондагы мәгънә, мондагы контент хәзерчә әйткәндә, хәзерге заманның шорын күрсәтә торган һәм хәзерге кыюлыкны таләп итә торган һәм әдәби осталыкны таләп итә торган хакыйкать әйтелгән. Димәк, бушка яшамыйбыз. Димәк, хәзерге безнең яшьләребез хәзерге тормышны да һәм 100 ел элек булган вакыйгаларны да, 100 елдан соң актуаль калган темаларны да аңлыйлар, чагылдыралар. Димәк, безнең матбугат, безнең идеология яки безнең иҗат шәхесләре бөтенләй юкка чыккан түгел. Безнең иртәгәсе көнебез бар һәм безнең тамашачыга, укучыга әйтә торган сүзебез һәм уйлый торган фикеребез бар.